था। सारिਆਂ ਨੂੰ जितने भी जीव हैं दुनिया के अंदर सबना ਨੂੰ जे को मिटाउण वाला नाश करन वाला एक अकाल पुरख है। धन गुरु अर्जुन देव महाराज पातशाह जी सुखमणी साहब की पावन बाणी अंदर सानू जीवां नू समझाउंदे हन कि भलिया जे पैदा करने वाला अकाल पुरख है, पालना करने वाला अकाल पुरख है, रखिया करने वाला परमेश्वर है, मारन वाला परमेश्वर है, तो फिर तू उस अकाल पुरख का ऊट आसरा छड्ड के होर संसार के सहारे लेना। तू एक अकाल पुरख परमात्मा का सहारा लै, उनका ऊट आसरा लै। गुरुदेव पातशाह जी ने बड़ी कृपा की। मारे राखे एको आप, मानू कै किश नहीं हाथ। बंदे दे हाथ कुछ भी नहीं। मारन वाला ते रखिया करन वाला अकाल पुरख है। मनुख दे हाथ विच नहीं है खेड़। मनुख जिन्ने मर्जी यतन कर लवे, जे वो मारन ते आवे ते बचा नहीं कोई सकदा, ते जे वो रखण ते आ जावे तो कोई दुनिया की ताकत नहीं मार सके, क्यों उहदे हाथ विच है। मनुख दा जीवन जिहड़ा है ये अकाल पुरख परमात्मा दे हाथ विच है। उन्हें पैदा कीता, उन्हें पालना करनी, उन्हें ही खत्म करना जीवां नूं। गुरु अर्जुन देव महाराज पातशाह जी आदे भी जन्म उन्हें देना, पालना उन्हें करनी, संभाल उन्हें करनी, खत्म उन्हें करना, फिर उहदे नाल जुड़ उस एक अकाल पुरख परमात्मा दे चरनां नाल जुड़ के अपना जिथे तेरा जन्म सफला होवे, मौत भी सफली हो जाए। जे जब जन्म सफला हो गया संसार विच आके, तो तू अपना जीवन जिहड़ा चंगे पासे ला लिया। जिथे जीवन सफला होवेगा उत्थे मरण भी सफला हो जाएगा। क्यों गुरु की कृपा नाल जिहड़ा आत्मक जीवन मिलता है वो बंदे दा मरण भी सुहेला कर दिंदा है, सुखैन कर दिंदा है। धन गुरु गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी बाणी अंदर बेअंत ऐसे बचन आए हैं कि गुरु दे शब्द राही एक नवा जीवन मिलिया। उस जीवन दे राही मनुख ने अपना मरण भी सफला कर लिया। पढ़ो पातशाह जी की बाणी ते गुरुदेव आखदे ने, शब्द मरो फिर जीवो सद ही, तां फिर मरण ना होई। जिदन शब्द दे राही तेरा जन्म होवेगा ना, वो जीवन फिर कदी भी खत्म नहीं हुंदा, मिटदा नहीं। शब्द मरो फिर जीवो सद ही, तां फिर मरण ना होई। फिर मरण नहीं होना, फिर तो सदीव काल ही संसार दे अंदर तू जीवित है। पर मुश्किल इत्थे बन जाती है कि सारी जिंदगी बंदा मरण दे तौखले हिरदे विच लैके ते वो प्रबंध करता रहिंदा है भी ये शरीर नूं किसी तरह रोक लवां, इनू बचा लवां, जिहड़ा कि हर छिन कमजोर हो रहा है। उपराले ये करदा है, जिहड़ा उपराला करना सी वो नहीं कीता। महाराज पातशाह जी बाणी अंदर कृपा करदे ने, जतन बहुत सुके किए दुखो कियो ना कोई। भी शरीर नूं किसी तरीके नाल कोई सुख मिल जावे, इन दुख ना आवे कोई भी। पर सब तो वड्डा दुख की है पता है? महाराज आखदे ने सब तो वड्डा दुख है जन्म ते मरण दा। ते ये जन्म मरण दे विचों कौन कढ़ सकदा है? केवल गुरु दा शब्द, गुरु दी बाणी। जिदन उन्हें जन्म मरण विचों कढ़ दिता, सतगुर कै जन्मै गमन मिटाया, उदन तेरा आउण जाण वाला जिहड़ा ये सिस्टम है बंद हो जाएगा। बार बार दुख किवें है?
ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਵੀ ਮਰਨ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਨਮ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਰਨੋ ਹੋ ਤੋ ਸੋ ਨਾ ਕੀਓ, ਪਰਿਓ ਲੋਭ ਕੈ ਫੰਦ, ਨਾਨਕ ਸਮਿਓ ਰਮ ਗਿਓ ਅਬ ਕਿਉਂ ਰੋਵਤ ਅੰਧ। ਵੀ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੋ ਮਕਸਦ ਸੀ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨਕ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, ਉਹ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਹੋਰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਖੇਡ ਹਾਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਜਿੱਤੇਗਾ? ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਖੇਡ ਹਾਰ ਜਾਵੇ ਬੰਦਾ ਤੇ ਆਸ ਵੀ ਚਲੋ ਅਗਲੀ ਖੇਡ ਖੇਡਾਂਗੇ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚੋਇਸ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁੱਖ, ਦੂਸਰਾ ਜਨਮ ਦੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ, 84 ਲੱਖ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵਜੋਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 84 ਲੱਖ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਵਰਤ ਲਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਇੰਨੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾ ਕੀ, ਕਈ ਅੱਗੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਜੂਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੂਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਅੰਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਜੂਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਭੋਗਣੀਆਂ ਪੈਣ, ਫੇਰ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇ ਮਨੁੱਖਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਜਨਮ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਘਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਆ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਨਿਕਲ ਚੱਲ। ਕੁਛ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੂਜੇ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਚੌਥੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮਾਨ ਬਦਲਦੇ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚ। ਜਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਫਿਕਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ। ਖਾਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਪਾਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਥਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਇੱਕ ਟਿਕਾਣਾ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ, ਕੱਲ ਉੱਥੇ, ਪਰਸੋਂ ਉੱਥੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਘਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਦਲੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਘਰ ਹਮ ਬਹੁਤ ਬਸਾਏ ਜਬ ਹਮ ਰਾਮ ਗਰਭ ਹੋਏ ਆਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘਰ ਬਦਲੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜੂਨੀਆਂ ਭੋਗੀਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਜਨਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਸਫਲਾ ਹੋਣਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮ ਜਦੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਦੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਲਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਕੱਟ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਦਣ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੀਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਇੱਕ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਜੀਵਨ ਬਣਦਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ,
ਗੁਰੂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਿਉਣਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ, ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਵਸੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਮਰਨ ਵੀ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੋੜੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ, ਮਾਰੇ ਰੱਖੈ ਏਕੋ ਆਪ, ਵੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਸਰਬੰਗੰਤਾ, ਗਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਤੱਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ। ਵੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਸੋਚਦਾ, ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਵਿਚਾਰਦਾ, ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸਰਬੰ ਖਿਆਤਾ, ਖਿਆਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ, ਮਸ਼ਹੂਰ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ, ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਘਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ। ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਰ 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 ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੇ। ਪਰ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਵੀ ਵਿਸਰਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਸਾਖਤ ਲੋਕ ਜਾਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾਸਤਕ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਜਗਤ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੇਵ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਗਰਾ ਤੇ ਛੂਟਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮਾਲਕ ਜੀ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਲ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਲ ਦਿੱਤਾ, ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹਾਥੀ ਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਬਬੀਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੋਲੇ। ਬਬੀਹੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ? ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸਾਨੂੰ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਉਦਾਹਰਨ। ਵੇਖ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੇ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੇ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿੱਦਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ। ਨੇ ਵੀ ਭਲਿਆ
ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੀਵ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਬਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੇ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ। ਸੰਸਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੇ। ਸਰਬੰ ਖਿਆਤਾ ਸਰਬੰ ਗਿਆਤਾ। ਗਿਆਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸਰਬੰਗ ਹਰਤਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਸਰਬੰਗ ਕਰਤਾ, ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਜੀਵ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਬੰਗ ਪ੍ਰਾਣੰਗ, ਪ੍ਰਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੀਵਨ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਵਾਸ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਸਰਬੰਗ ਤ੍ਰਾਣੰ, ਤ੍ਰਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਲ, ਤਾਕਤ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬਲ, ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਲ ਲੈ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲ ਦੇ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦਿੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਾਕਤਵਰ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੇ ਬਲ ਦੇਣਾ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਬਲ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਰਬੰਗ ਤ੍ਰਾਣੰਗ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਸਭ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਭੋਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਦੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੱਜ ਗਰਾਹ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਉਸੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬਲ ਛੁਟਕਿਓ ਬੰਧਨ ਪਰੇ, ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਤ ਉਪਾਏ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਅਬ ਓਟ ਹਰ ਗੱਜ ਜਿਉ ਹੋ ਸਹਾਏ। ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਰਾਹ ਬਚਦਾ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ ਇੰਨੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਲ, ਇਹ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਲ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ। ਬਲ ਹੋਆ ਬੰਧਨ ਛੁੱਟੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਤੂ ਪਾਏ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 1699 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਦੀ ਨੰਗੀ ਕਰਦ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਹੱਥ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਫੜਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕਰਦ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਨੰਗੀ ਕਰਦ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਕੇ ਵੇਖੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਤਲਵਾਰਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਬਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਝੂ ਲਾ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਕੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਭਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਪਰ ਅੱਜ ਜੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਬਲ ਭਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਗੁਲਾਮ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਗੁਲਾਮ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਸਰਬੰ ਕਰਮੰ, ਕਰਮੰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੰਮ। ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਲ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਕਤ ਲੈ ਕੇ। ਸਰਬੰ ਧਰਮੰ, ਸਾਰੇ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਬੰ ਜੁਗਤਾ, ਜੁਗਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਭਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ। ਸਰਬੰ ਮੁਕਤਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਨਿਰਲੇਪ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਵੀ ਹੈ ਸਭਨਾਂ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਬੰਧਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਸੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ, ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ੋ ਉਦਮ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕੀਏ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੀਏ। ਇੰਨਾ ਉਦਮ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ, ਇੰਨਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।